ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਈਏ, ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਜੋ ਆਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਫਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਸੋਗਨਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हाँ कि जो परमेश्वर ने अज का सुंदर दिन दिखाया और ये मौका दिता कि असी फिर इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि असी अपने हर काम के द्वारा हर चीज़ के द्वारा उसकी की करिए, महिमा करिए। और परमेश्वर ने जो सानू एक जीवन दिता है और परमेश्वर चाहता कि इस जीवन के द्वारा भी उसकी महिमा होनी चाहिए है। तो मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हाँ कि अज जो प्रभु ने इस दिन नू दिखाया और ये मौका दिता कि फिर असी ओदी महिमा करिए, क्योंकि मेरी कोई इस चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं सी, पर मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हाँ। जो भी काम होंदा जे ओदी रजा विच ना होवे तो कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता, और परमेश्वर ही है जो साडे हिरदियां नू तैयार करदा उस काम दे लई। क्योंकि जदों दा मैं प्रभु नू जाणिया अज तक इस टाइम ते जो मैं खड़ी हाँ और उस टाइम तक जो मैं जानिया, मैनू सिर्फ यही लगता कि परमेश्वर के सिवा और कोई भी गल इन्नी महत्वपूर्ण नहीं कि साडी जिंदगियां दे विच ओ सानू शांति ते आराम दे सके। एक परमेश्वर ही है जो हर हालात दे विच, चाहे खुशी का माहौल होवे चाहे गम का माहौल होवे, हर हालात दे विच ओ परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, शांति का राजकुमार, ओही सानू आनंद ते शांति दे नाल भर सकदा। और मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हाँ कि उसने फिर अज मैनू मौका दिता, क्योंकि अज दे लई मेरी प्लानिंग ये नहीं सीगी, क्योंकि मेरी सोच ये सी कि मेरा जीवन है ही कि मैं उसनू सैलीब्रेट करा, क्योंकि जो आनंद परमेश्वर ने मेरे दिल दे विच भरिया होया, जो शांति उसने मैनू दिती हुई है, ਉਹਦੇ सामने इस मेरा जीवन मैनू कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जे इस जीवन दे विच ओ नहीं तो कोई आनंद ते शांति है नहीं। और मैनू ये लग रहा सी कि मेरा जन्म कोई इन्ना कोई खास नहीं कि उन्होंने सैलीब्रेट किया जाए, ते पर बच्चों की इच्छा सी कि मम्मी तुहाडे इस जन्म दिन दे द्वारा भी की होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए है। और मेरा ये मन होया कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए है, इसलिए मेरा मन तैयार है, क्योंकि मेरे जीवन दे विच इहो जी कोई खास गल नहीं कि उसनू सैलीब्रेट किया जाए, क्योंकि हर कोई इंसान अपने जीवन नू जानदा है कि साडे विच की अच्छी चीज़ है कि असी उसका जश्न मनाइए। और ये चीज़ मैनू फील हो रही सी कि प्रभु मेरे विच की अच्छी चीज़ है कि मैं उसनू सैलीब्रेट करा। मेरा तो मेरे विच कुछ भी नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर साडी लाइफ दे विच आया, जो बुरा सी उसने कढ़ना स्टार्ट किया और कुछ अच्छा भरना स्टार्ट किया, जिहदे द्वारा साडी लाइफ आनंद वाली होगी और शांति वाली होगी।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਦਊਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਮਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਇਆ, ਖਾਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਜਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਦਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਦਰ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਆਦਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, नीति वचन 31 चैप्टर और 29 आयत। हाँ जी, पढ़ दो। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आमीन आमीन। और जो बच्चों ने ये वचन किया तो मेरा मन बड़ा खुश होया। मैं कहा प्रभु जे एक मैं संसारिक लेडी हुंदी और उसे लेवल ते अपने बच्चों की परवरिश करदी ते मैं कदे उम्मीद भी नहीं कर सकती सी कि ये वचन मेरे लिए मेरे बच्चे बोलणगे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे दे लिए की करती है, अच्छे काम करती है। कोई भी माँ कदे भी अपने बच्चों का कदे भी बुरा नहीं सोचती, बेस्ट तो बेस्ट करती अपनी हर माँ अपने बच्चे दे लिए। पर जो असीं प्रभु दे विच आ जाने ते ओहदे विच ओह आत्मा भी शामिल हो जाता और वह आत्मा परमेश्वर दा है। और जो आत्मा परमेश्वर दा आत्मा आंदा तो वह परमेश्वर दा आत्मा इस लैवल तक ले जाता कि तुहानू ये गल बोलनी पई। और जो बच्चों ने सवेरे बोलिया तो मैं कहा प्रभु मैं इस योग्यता नहीं कि भी मेरे लिए कोई इन्ने अच्छे शब्द बोले, पर मैं परमेश्वर तेरा थैंक्स कर दिया क्योंकि सवेरे प्रभु ने जिहड़ा भजन दिता सीगा ना इज्जत वधाउण वाला, मैं कहा प्रभु लगदा नाल दे नाल ही पूरा हो रहा। ते सचमुच मैं उस परमेश्वर दा थैंक्स करदी हां कि उस परमेश्वर ने मेरे जीवन दे विच ये समा दिता कि ये आदर जिहड़ा दिता, क्योंकि दुनिया दी सारी चीज़ां असी खरीद सकते हैं पर आदर पैसों च किवें खरीदांगे? दिल वाला आदर खरीदण दे लई सानू मेहनत करनी पैंदी है। और वो मेहनत जदों तक आपां परमेश्वर दे विच नहीं करदे, वो दिल वाला आदर आना बड़ा औखा है। जे किन्ना मर्जी असी किसी दे लई कर दईए पर फिर भी बंदा उस भलियाई नूं भुल जांदा है। पर जदों असी प्रभु दे विच रह के वो भलियाइयां करदे हां, परमेश्वर उस बंदे नूं भुल्लण नहीं दिंदा। जे वो भुल भी जांदा ना फिर उहनूं याद करवांदा कि नहीं करवांदा, याद करवांदा कि तेरे लिए इस बंदे ने की कीता सीगा। परमेश्वर भुल्लण नहीं दिंदा। इसलिए परमेश्वर जी दे विच जिहड़ी भी असीं भलाइयां करांगे ना, वो कदे भी तुहानूं उन्हां भलाइयां दा इह नहीं कि प्रतिफल नहीं मिलना। प्रतिफल उस टाइम भी मिलेगा जदों तुसीं भलाइयां करोगे। और जदों परमेश्वर ने किसी तो तुहाडा आदर करवाना तो उस बंदे ने जिन्हें तुहाडे तो भलाई करवाई है उस बंदे नूं वो कदे भुल्लण नहीं देगा। वो हमेशा तुहाडा उस बंदे तो की करवाएगा? आदर करवाएगा। ते मैं परमेश्वर दा बड़ा सवेरे सवेरे धन्नवाद किया। मैं कहा सचमुच प्रभु इज्जत वाला काम तो स्टार्ट हो गया जिहड़ा तू भजन दिता सीगा कि सवेरे सवेरे इन्ने अच्छे वर्ड कोई किसी दे लई बोले ते किन्ना वधिया लगदा है ना। ते मैं इमेजिन करन लगी कि प्रभु सचमुच मैं कि इस लैवल ते हैगी हां, मेरे विच तां अच्छा, मैनूं पता मेरे विच कुछ भी अच्छा नहीं, पर जिहड़ा इहदे विच पाया वो सब कुछ पाण वाला तू है। और जे तू अच्छी चीज़ां ना मेरे अंदर पांदा तां कि ये अच्छा वर्ड सुनन नूं मैनूं मिलदा। ते मैं परमेश्वर दा बहुत थैंक्स किया कि प्रभु इस इज्जत और इस आदर दे लई मैं तेरा धन्नवाद करदी। हालेलुया। और जिहड़ा वचन प्रभु ने मैनूं दिता हुण असीं ओह पढ़ांगे। भजन संहिता
भजन संहिता 119 चैप्टर और एदी 73 आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। हालेलुया। हाँ जी। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। ध्यान नाल सुनांगे सी। प्रभु ने कहा कि तू मेरे हत्थां दे नाल बनाया गया और रचिया गया। और इत्थे लिखण वाला जिहड़ा परमेश्वर दा दास है वो कहंदा कि परमेश्वर मैं तेरे हत्थां दे नाल बनाया गया और मैं रचिया गया हूं, मैनू समझ दे कि मैं तेरी आज्ञावां नूं की करा, सीखां। हालेलुया। ते परमेश्वर ने सानू धरती ते घल्लिया किसी दी इच्छा दे नाल नहीं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा दे नाल सानू धरती ते घल्लिया। कोई भी इंसान अपनी इच्छा दे नाल ना तां धरती ते आ सकदा ते ना ही जा सकदा, और जे चला जांदा अपनी इच्छा दे नाल तां ओह परमेश्वर दे घरे तक कदे भी नहीं जांदा, जिथों आया उत्थे तां नहीं जांदा। पर धरती ते आना ये परमेश्वर दे बिना कोई आ, ओहदी मर्जी दे बिना धरती ते कोई आ नहीं सकदा। और जे असीं धरती ते आए हां साडे बनाउण वाले दी इच्छा दे नाल, रचण वाले दी इच्छा दे नाल, तां फिर ਇਹ उस इंसान दे ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आनंद, शांति, इज्जत, ये सारी चीज़ां घट जाती। क्यों? क्योंकि वो आया किहदी इच्छा दे नाल? परमेश्वर दी इच्छा दे नाल। पर चल किहदी इच्छा दे नाल रहा? अपनी। जदों तक असी अपने बनाउण वाले दी इच्छा दे नाल चलदे नहीं, समझदे नहीं कि धरती ते असी किहो जिहा जीवन बतीत करना है, उदों तक जिस चीज़ दी इच्छा इंसान करदा है कि मैनू चंगियाई मिले, मैनू बरकत मिले, मैनू आदर मिले, मैनू शांति मिले, मैं आनंदित रवां, मैनू किसी चीज की घटी नहीं, तां उदों तक वो चीज वो पा नहीं सकदा जदों तक वो ओहदी आग्यावां नूं सीखेगा नहीं। हालेलुया। बाइबल दे विच बहुत परमेश्वर दे दास ने जिहड़े जदों तक वो परमेश्वर तो दूर रहे उदों तक उन्हां दी लाइफ कुछ और सी, और जदों परमेश्वर के नज़दीक आए और परमेश्वर की आग्यावां नूं सीखिया और उन्हां दे तरीके दे नाल जदों वो चले उन्हां दी लाइफ कुछ और हो गई। हालेलुया। सब तो पहला तो परमेश्वर का दास अब्राहम सी जो कि अपने पिता दे घर दे विच रह रहा सीगा, पर ओदा पिता जो कि बिजनेसमैन सी, मूर्तियां बनाउण वाला सीगा, और अब्राहम अपने प्यो दे नाल वो काम करवांदा सी। पर अब्राहम दे अंदर एक इच्छा सी कुछ जानन दी कि इन्हां नूं तां असीं बना बना के रख रहे हैं, और जदों ये लोग खरीद के लैके जाते हैं बाद च ओही लोग इन्हां दे सामने झुकदे ने और इन्हां तों मंगदे ने कि साडी ये इच्छावां पूरी हो जाण। तां जो असीं इन्हां नूं बनाया, बनाउण वाले तां असीं हां, तां ये साडे द्वारा बनाई हुई चीज़ां किवें साडी इच्छावां नूं पूरी करूगी। और जदों ये विचार परमेश्वर दे दास दे अंदर चलिया और परमेश्वर यही लभदा धरती ते कि कोई है मेरी खोज दे विच, है कोई कुछ खोजण वाला, परमेश्वर नूं लभण वाला कोई है। और जदों परमेश्वर नूं पता लग जाता कि ये बंदा सच्चाई दी खोज दे विच है, परमेश्वर दी खोज दे विच है, तां फिर परमेश्वर उस नूं अपने कोल आण दा मौका देंदा। और परमेश्वर ने अब्राहम ते निगाह पाई और अब्राहम नूं कहा कि तू अपने पिता दे घर नूं और अपने रिश्तेदारां नूं, अपने घराने नूं छड्ड दे और मेरे पीछे हो जा, मैं
ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੂਲ ਮਤਲਬ ਜੜ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਬਰਕਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗ, ਬਿਮਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੰਗਾਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਐਸਾਵ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਬਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 2 ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜ, ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਣ ਵਾਲਾ
एकदम सच्चा परमेश्वर है और वफादार और ईमानदार है। और जो उसे रचन वाले दे विरोध दे विच काम करेगा ਤਾਂ शांति ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, आनंद ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, बरकत ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। और ਜਦੋਂ याकूब ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ और उस ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੂਠ और ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, और ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ याकूब ਨੇ ਕੀਤੇ तो याकूब ਨੂੰ अपना घर ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, अपना परिवार ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ और एक डर ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ और गुलामी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ और ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ याकूब ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ याकूब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ याकूब ਸੀਗਾ और उसका नाम बदल के इजराइल रखा। और अज जड़ा इजराइल देश है याकूब दे नाम ते, किसी इंसान दे नाम ते ही कंट्री दा नाम होवे, किन्ना वड्डा आदर है। जदों तक वो परमेश्वर दी व्यवस्था दे अनुसार नहीं चल रहा सी, ओदी लाइफ दे विच गुलामी आई। पर जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलिया एक वड्डा आदर उसकी लाइफ दे विच आया। कंट्री का नाम किसी इंसान के नाम ते पैना कोई छोटी गल नहीं। जो भी कंट्री नू याद किया जाएगा वो बंदा याद तो कंट्री तो हले तक भी तो उहदा नाम भी बंदा बेशक कदों दा ही धरती नू छड़ के चला गया पर ओदा आदर छड़ के नहीं गया, आदर अज तक धरती ते है। जदों भी इजराइल नू याद किया जाएगा वो बंदा याद आएगा और उस बंदे दी गल्लां याद आणगियां कि पहला तो ये बंदा कुछ और सी पर जदों प्रभु दे नाल चलिया प्रभु ने की करता, इहदे जीवन नू बदलिया और इहदे नाम ते ही देश नू बना दिता। और ये सब बरकत कदों आती है, जदों असी अपने बनाउण वाले दी रचन वाले दी आग्यावां नूं जदों सीख जांदे। और जदों सवेरे ये वचन प्रभु ने मैनूं दिता कि तू मेरे हत्थां दे नाल बनाई गई और रची गई है, ते मैं उस ते विचार करना स्टार्ट किया कि सचमुच प्रभु तू सानू बनाया, तू सानू रचन वाला है और सानू कितना जरूरी है कि असी तेरी सिक्ख्यावां नू सीखीए। और ये अज दा दिन ये इसे चीज का सबूत है कि जे मैं उहदी आग्यावां नू ना सीखदी कि ये सैलीब्रेशन हुंदा, मैं सचमुच कहनी क्यों नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि वो दिल दे विच इच्छा ही नहीं हुंदी कि साडे विच की अच्छा है कि असी उस नू सैलीब्रेट करिए। और एक दुनियावी सैलीब्रेशन असी देखा होया कि दुनियावी सैलीब्रेशन दे विच सिर्फ स्वार्थ हुंदा है कि असी कुछ लियावांगे खावांगे, जिन्ना टाइम खाया उन्ना टाइम आनंद मनाया, बाकी वो आनंद खत्म। पर जिहड़ा आत्मिक आनंद है वो खत्म नहीं होने देंदा, चाहे सैलीब्रेशन खत्म हो जाए पर वो आत्मिक आनंद उस सैलीब्रेशन दा अंदर बनया रहता। और ये सब उस टाइम ते हुंदा जदों असीं अपने रचन वाले और अपने बनाउण वाले दी आग्यावां नूं सिख जाने आ और उन्हां दे अनुसार चलदे। और मैं परमेश्वर दा थैंक्स किया जदों प्रभु ने सवेरे सवेरे मैनूं जदों ये वचन दिता कि मैं कहा प्रभु मैनूं होर किन्ना सीखण दी लोड़ है, क्योंकि हले तां असीं पूरा नहीं सीखिया। और जे थोड़ा सीखिया और थोड़े सीखण दे विच जे इन्ना कुछ मिल सकदा है
ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਦਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਦਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਦਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯੂਸੁਫ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਦਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਦਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਆਦਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਨਾ, ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਲਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਕਰਵਾਵਾਂ ਯਾਦ? ਐਸਤਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੁਰਦਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਹਿਲਾਇਆ, ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਰਦਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ, ਬੈਂਜਨੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਰਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾਈ ਭੁੱਲਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਆਦਰ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਬਰਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੂੰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਮਨਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਅੱਛੇ ਦਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ।